Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear learners, welcome to English Hospital 24 channel. I hope that all of you are very fine and you are always staying connected with this YouTube channel for learning spoken English. Today I am going to teach you an important and basic class for your improvement in English grammar. Most of the students and most of the learners complain that they cannot use the correct form of verbs when they want to speak English, when they want to write anything in English. So today I will show you why you make mistakes in using correct form of verbs. So before going to enjoy this lesson, I would like to invite you to subscribe the channel if you are new visitor here. And if you have already subscribed the channel, you will get a reward by this YouTube channel, and that is the correct direction, correct guidelines for your future way and future life. So let's see what I'm gonna teach you today. This is our spoken class number 70. Today I will show you some verbs with meaning and their three forms, which are very essential in our spoken English and in our writing English also for all types of students, those who want to sit for any academic exam or any job exam, because verb is called the heart of English language and English grammar. So we know that there are two types of verbs. One is a strong verb, another is weak verb. If I say the Bangla meaning a strong verb and weak verb, যার একটু শক্তি বেশি, শক্তিশালী, সে হচ্ছে strong verb, আর weak verb হচ্ছে যার একটু শক্তি কম, সে হচ্ছে weak verb. তো এগুলোকে strong verb বলার কারণ হচ্ছে ওর মধ্যে যা আছে তাই দিয়েই চেঞ্জ করতে হবে, বাহির থেকে কেউ ওর সাথে কোনো কিছু যুক্ত করতে পারবে না, কোনো কিছু ওর সাথে অ্যাড করা যাবে না। আর উইক ভার্বগুলো হচ্ছে ওর নিজে দুর্বল, ওর সাথে কোনো কিছু যুক্ত করা যাবে বা কোনো কিছু বিয়োগ করা যাবে, কিন্তু এই যে ভার্বগুলো রয়েছে যা কিছু করতে হয় ওর মধ্যে থেকেই করতে হবে, ওর মধ্যে যা রয়েছে সেগুলোকে হয় বাদ দিতে হবে, কিন্তু ওর সাথে নতুন কোনো কিছু অ্যাড করা যাবে না। সেটি হচ্ছে স্ট্রং ভার্ব, আরেক নাম হচ্ছে ইরেগুলার ভার্বস। সো টু টাইপস অফ ভার্বস আর strong verb or irregular verbs, another is weak verbs. Strong verbs are those verbs which can be changed by changing the vowel letters inside them, and weak verbs are those verbs which can be changed by adding d or ed, n, t, n or any alphabets at the end of those verbs, and they are weak verbs. Weak verbs should be changed by adding some letters or some alphabets with them, but in strong verbs we cannot add any letter or any alphabets with these verbs. That's why these verbs are called strong or irregular verbs. So I think that students are clear যে strong verb সেই ভার্ব যে এর সাথে কোনো কিছু যুক্ত করা যাবে না, এখানে যা রয়েছে সে তার মধ্যে থেকে কোনো ভাওয়েল পরিবর্তন করে ভাওয়েলকে বাদ দিয়ে এটাকে চেঞ্জ করা যাবে। দ্যাট মিনস চেঞ্জ করা বলতে এর ফর্ম চেঞ্জ করা যাবে, বর্তমান থেকে অতীতে নেওয়া যাবে, অতীত থেকে অন্য কোনো ফর্মে নেওয়া যাবে, কিন্তু এর সাথে কোনো কিছু যুক্ত করা যাবে না। আর উইক ভার্বগুলো হচ্ছে ওর মধ্যে যা রয়েছে তা চেঞ্জ করা যাবে না, হয়তো এর শেষে কোনো বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি একটি বা দুটি বর্ণ যুক্ত করে তাকে চেঞ্জ করতে হবে। আজকে আমরা দেখব কিছু স্ট্রং ভার্ব এবং সেগুলোর মিনিং এবং এর তিনটি যে মূল ফর্ম যেগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় সেগুলো দেখাবো আমি। তো এখানে প্রথমে যে ভার্বটি রয়েছে সেটি হচ্ছে অ্যাভয়েড। অ্যাভয়েড শব্দের অর্থ হচ্ছে মেনে চলা। উই শুড অ্যাভয়েড বাই দ্য রুলস অফ নেচার, আমাদের প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলা উচিত। তাহলে অ্যাভয়েড অর্থ হচ্ছে মেনে চলা। উই শুড অ্যাভয়েড বাই দ্য রুলস অফ এনি কান্ট্রি, যে কোনো দেশের নিয়ম মেনে চলা উচিত। তাহলে অ্যাভয়েড বাই মেনে চলা। অ্যাভয়েডের পাশে আছে অ্যাবোট, ABOD, অ্যাবোট, অ্যাবোট পার্টিসিপেল ফর্মটি একই। আর আরেকটি ফর্ম আমাদের বেশি প্রয়োজনে সেটি হচ্ছে এস বাই এস যুক্ত ইএস যুক্ত ফর্ম এবং আইএনজি যুক্ত ফর্ম। তাহলে এখানে যে ফর্মগুলো রয়েছে তার সাথেই এস বাই যুক্ত হয়, আইএনজি যুক্ত এর সাথেই হয়। তাহলে যে বর্ণের শেষে থাকে আইএনজি যুক্ত করলে ওই ই অক্ষরটি বাদ হয়ে যায়, কিন্তু এস বাই যুক্ত করার সময় ই বাদ হয় না।
ওই ই অক্ষরের সাথে থাকলে শুধু এ যুক্ত হয়, ই অক্ষর না থাকলে ইএস যুক্ত হয় কখনো কখনো। তো এখন এখানে আমি মূল যে তিনটি ফর্ম সেটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, আর ওটা হচ্ছে এস বাই এস যুক্ত ফর্ম, আরেকটি হচ্ছে আইএনজি যুক্ত ফর্ম। তো এরপরে যেটি হচ্ছে অ্যাওয়াক, অ্যাওয়াক শব্দের অর্থ হচ্ছে জেগে ওঠা বা জাগা, ঘুম থেকে জাগা যেটাকে আমরা বলে থাকি। তাহলে এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে অ্যাওয়াক, এখানে ও হবে, এ ভাওয়েলটি বাদ দিয়ে মানে এ ভাওয়েলটি পরিবর্তন করে এটাকে পরিবর্তন করে অ্যাওয়াক। আর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে অ্যাওয়াকেন, অ্যাওয়াকেন, এই এ থেকে যাবে তখন আবার অ্যাওয়াক, অ্যাওয়াকেন। এগুলো 6, 7, 8, 9, 10-এর যে গ্রামার বইগুলো রয়েছে বাজারে, যে কোনো গ্রামার বইয়ে এই ভার্বগুলো দেওয়া রয়েছে, কারণ দিস ভার্বস আর ডেইলি ইউজড ভার্বস। এই ভার্বগুলো না জানলে আমরা দৈনন্দিন জীবনে কোনো কিছু করতে পারবো না, কোনো কথাও বলতে পারবো না, কিছু করতে পারবো না। এই ভার্বগুলোই আমাদের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়, এগুলো ব্যবহার করেই আমরা কথা বলে থাকি। সো ইউ মাস্ট লার্ন দিস ভার্বস ফ্রম দ্য ভেরি কোর অফ ইউর হার্ট, হৃদয় থেকে এগুলো শিখবে। তারপরে হচ্ছে অ্যাওয়াক হবে কি, অ্যাওয়াক হয়ে যাবে অ্যাওক, অ্যাওয়াকেন, মানে মাঝখানে ওটা পাস্টে গিয়ে এ হয়ে যাবে ও, আবার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে গিয়ে আবার এ আসবে, শুধু শেষে যুক্ত হবে এন। অ্যাওক, অ্যাওয়াক, অ্যাওক, অ্যাওয়াকেন। তারপর হচ্ছে বি, বি বলতে আমরা বুঝি এমিজার ওয়াজার, বি হচ্ছে এমিজার ওয়াজার। তাহলে এই বি হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে হওয়া, আই ক্যান বি ইয়োর ফ্রেন্ড, আমি তোমার বন্ধু হতে পারি, এই বি যখন মূল ভার্ব হিসেবে হবে। কিন্তু তাছাড়া হচ্ছে অবস্থা বোঝাবে, অবস্থান, অবস্থান বা অবস্থা। আই এম গুড টুডে, আই এম ওয়েল টুডে, আমি আজ ভালো আছি, তার মানে হচ্ছে আমার অবস্থা বোঝানো হচ্ছে, শরীরের অবস্থাটা কি। আর অবস্থান, দেয়ার ইজ এ মার্কার পেন, ওখানে একটি মার্কার পেন আছে, এটি হচ্ছে মার্কার পেনটির অবস্থান, সেক্ষেত্রে বিভাগ ব্যবহৃত হয়। তাহলে অবস্থান হয়, আবার অবস্থাও বোঝায়। তার শরীর কেমন, তাহলে হি ইজ ওয়েল টুডে, তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে অবস্থা বোঝানো হয়েছে। তারপর হচ্ছে বিগিন, বিগিন অর্থ শুরু বা আরম্ভ, শুরু হওয়া বা শুরু করা। তাহলে বিগিনের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে বিজ্ঞান, এখানে আই এর জায়গায় এ হবে, আর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে বিগান, আই এর জায়গায় ইউ হবে, বিগান, বিগিন, বিজ্ঞান, বিগান, শুরু হওয়া বা আরম্ভ হওয়া। বিকাম অর্থ হচ্ছে হওয়া, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে বিকেম, এখানে শুধু এ হবে, আবার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে গিয়ে এটা উঠে গিয়ে ও নিজের জায়গায় চলে আসবে, বিকাম, বিকেম, বিকাম। তারপর হচ্ছে ব্লিড, ব্লিড অর্থ হচ্ছে রক্ত ঝরা বা রক্তক্ষরণ, রক্তক্ষরণ অথবা ঝরা, রক্ত ঝরা, তাহলে রক্তক্ষরণ বা রক্ত ঝরা। তাহলে ব্লিডের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ব্লিড, শুধু এই শেষে এই মাঝখানে একটা ই কমে যাবে, ব্লিড, ব্লিড, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে একই, ব্লিড, ব্লিড। এখন এগুলো আমি বলেছি কখন এস বাই যুক্ত করতে হবে, কখন আইনজি যুক্ত করতে হবে, শুধু আমি মূল তিনটি ফর্ম বলে যাচ্ছি। তারপর হচ্ছে ব্লো, ব্লো অর্থ হচ্ছে প্রবাহিত, প্রবাহিত হওয়া। তাহলে ব্লো প্রবাহিত মানে বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে যে এই ব্লো এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ব্লিউ, এইখানে ই হবে, ব্লিউ অ্যান্ড ব্লোন, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে গিয়ে আবার শুধু শেষে এন যুক্ত হবে, কিন্তু এই জায়গায় আবার ও ছিল, ও ঠিক জায়গায় চলে আসবে, ব্লো, ব্লিউ, ব্লোন। তারপর হচ্ছে ব্রেক, ব্রেক, ব্রেক হচ্ছে ভাঙা, ব্রেক, ভাঙা। তাহলে এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ব্রোক, এই দুইটা উঠে গিয়ে সেখানে ও হবে, আর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ব্রোকেন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই স্ট্রং ভার্বগুলোর পাস্ট ফর্ম করতে গিয়ে কোনো কিছু যুক্ত করা যায় না, শুধু এর ভিতরে ভাওয়েল পরিবর্তন করে পাস্ট ফর্ম করা হয়, কিন্তু পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে গিয়ে যুক্ত হতে পারে, আবার বাদও যেতে পারে। তাহলে ব্রেক এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ব্রোক, পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ব্রোকেন। তারপরে চুজ, চুজ অর্থ পছন্দ করা, পছন্দ করা। আর চয়েস অর্থ হচ্ছে পছন্দ, একটা চয়েস হচ্ছে অন্য কথা, চুজ হচ্ছে আরেক কথা। তাহলে এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে চুজ, একটাও বাদ যাবে, উচ্চারণ একই থাকবে, চুজ, চুজ, আর শেষে হচ্ছে চুজেন, চুজেন যখন হবে তখনও একটা বাদ যাবে ও শেষে এন যুক্ত হবে শুধু। তারপর হচ্ছে কাম, কাম অর্থ আশা, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কেইম, পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে কাম, কাম, কেইম, কাম। তারপর হচ্ছে ক্লিং, ক্লিং অর্থ হচ্ছে লেগে থাকা, লেগে থাকা। তাহলে এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ক্লাং, CLUNG, ক্লাং, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে ক্লাং, ক্লিং, ক্লাং, ক্লাং। তারপর হচ্ছে ডিগ, ডিগ অর্থ হচ্ছে খনন করা, খনন করা। এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ডাগ, এই জায়গায় ইউ হবে, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম একই, ডাগ, ডাগ। এবার হচ্ছে ডু অথবা ডাজ, দুটোই প্রেজেন্ট ফর্ম, এই জন্য আমি এখানে লিখছি। এই ডু এবং ডাজ অর্থ হচ্ছে করা, খাওয়া, অনেকের সাথে এটি যুক্ত হয়, তবে মূল অর্থ এর হচ্ছে করা।
আই ডু। এই ডু হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব হয় আবার মেইন ভার্ব হয়, বি ভার্বগুলো যেমন অক্সিলারি ভার্ব হয় মেইন ভার্ব হয়। তাহলে ডু এবং ডাজ অর্থ হচ্ছে করা, তাহলে পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ডিড, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে ডান, ডু ডাজ ডিড ডান। এবার হচ্ছে ড্রিঙ্ক, ড্রিঙ্ক অর্থ হলে পান করা, পান করা, আই ড্রিঙ্ক ওয়াটার, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ড্রাঙ্ক, আই জায়গায় এ আর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ইউ, ড্রাঙ্ক, ড্রিঙ্ক ড্রাঙ্ক ড্রাঙ্ক, ড্রিঙ্ক ড্রাঙ্ক, আর একটা হচ্ছে ড্রাঙ্ক ইউ। ড্রাইভ, ড্রাইভ অর্থ হচ্ছে চালানো, গাড়ি চালানো, তাহলে ড্রাইভ এর পাশ হচ্ছে ড্রোভ, আই জায়গায় ও হবে আর পাশ হচ্ছে ড্রাইভেন, শেষে ইএন শুধু এন যুক্ত হবে, ড্রাইভ ড্রোভ ড্রাইভেন। ইট অর্থ হচ্ছে খাওয়া, তাহলে এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এট, প্লাস পার্টিসিপল হচ্ছে ইটেন, ইট এট ইটেন। তাহলে হচ্ছে ফল, ফল অর্থ পতিত হওয়া বা পড়া, পতিত হওয়া বা পড়া। দ্য ম্যাঙ্গো হ্যাজ ফলেন ফ্রম দ্য ট্রি, এই আমটি গাছ থেকে পড়েছে। আই হ্যাভ ফলেন ইন লাভ উইথ ইউ, আমি তোমার প্রেমে পড়েছি। তাহলে এই ফলেন হলো পড়া যেটা, আর গাছ থেকে ওটা হচ্ছে পতিত হওয়া, উপর থেকে নিচে বললে পতিত হওয়া, আর যদি কোনো কিছু থেকে কেউ পড়ে সেক্ষেত্রে হচ্ছে পড়া। তারপর হচ্ছে ফিড, ফিড অর্থ হচ্ছে খাওয়ানো, খাওয়ানো, আমি তাকে খাওয়াই, আই ফিড দ্য বেবি, আমি শিশুটাকে খাওয়াই। তার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এই ফলের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ফেল, পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ফলেন, ফল ফেল ফলেন। আর ফিডের পাস্ট ফর্মে একটি ই বাদ যাবে, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে একটি ই বাদ যাবে, ফেড ফেড। আর ফাইট অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ করা বা লড়াই করা, যুদ্ধ করা বা লড়াই করা, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ফট, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি হচ্ছে ফট। যেমন বাই, বাইয়ের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে বট, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে বট। ক্যাশ, ক্যাশের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কট, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি হচ্ছে কট। তারপর হচ্ছে ফাইন্ড, ফাইন্ড অর্থ খুঁজে পাওয়া বা খোঁজা, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ফাউন্ড, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি হচ্ছে খোঁজা, আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি ফাউন্ড। তাহলে ফাইন্ড ফাউন্ড ফাউন্ড, খুঁজে পাওয়া বা খুঁজে আনা। পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মের পাস্ট ফর্মের অর্থ হবে খুঁজে ছিল বা খুঁজে পেয়েছিল। ফেস অর্থ খোঁজা, এই জন্য আমি দুটো কাছাকাছি লিখেছি, কিন্তু ফেসের সাথে এটি হচ্ছে একটা উইক ভার্ব, এখানে আমি ইডি যুক্ত ফেস্ট। তাহলে ফাইন্ড খুঁজে পাওয়া বা খুঁজে আনা, ফেস অর্থ খুঁজে আনা। ফ্লাই অর্থ হচ্ছে ওড়া, ওড়া বা উঠতে থাকা, এর পাশ হচ্ছে ফ্লিউ, পাশ পার্টিসিপল ফর্মটি হচ্ছে ফ্লন, ফ্লাই ফ্লিউ ফ্লন। ফরবিট, ফরবিট অর্থ নিষেধ, নিষেধ করা, নিষেধ করা, তাহলে ফরবিট এর পাশ হচ্ছে ফরবেইট, আই জায়গায় এ হবে, ডি এর শেষে ই হবে, ফরবিট ফরবেইট ফরবিডেন, ফরবিডেন ডাবল ডি হবে আবার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে গিয়ে, ফরবিট ফরবেইট ফরবিডেন। ফরগিভ অর্থ ক্ষমা করা, ক্ষমা করা, তাহলে এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ফরগেইভ, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে ফরগিভেন, ফরগেইভ ফরগিভেন। ফরগেট অর্থ ভুলে যাওয়া, ভুলে যাওয়া, ফরগট ফরগটেন, ফরগট ফরগটেন। ফ্রিজ অর্থ হচ্ছে জমে যাওয়া বা বরফ হওয়া, জমে যাওয়া বা বরফ জমে যাওয়া, বরফ হয়ে যাওয়া, এর পাশ হচ্ছে ফ্রোজ, একটা ও ই বাদ গিয়ে সেখানে ও হবে, ফ্রিজ ফ্রোজ ফ্রোজেন, ফ্রোজেন ফ্রোজেনে মানে ই মানে পাশ ফর্মে থাকবে না, পাশ পার্টিসিপল ফর্মে গিয়েও থাকবে না। গেট অর্থ হচ্ছে পাওয়া, গেট অর্থ পাওয়া, পাশ ফর্ম হচ্ছে গট, পাশ পার্টিসিপল হচ্ছে গটেন, গট গট গটেন, আবার ওখানে গট দিয়েও পাশ পার্টিসিপল ফর্ম করা হয়। গো অর্থ যাওয়া, এখানে কিছু কিছু ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো আমরা ছোটো সময় থেকে শিখেছি, তারপরে এখানে আমি লিখেছি যে এগুলো প্রয়োজন হবে স্পোকেন ইংলিশে। দিস ওয়ার্ডস আর দিস ভার্বস আর ভেরি নেসেসারি আর ভেরি ইউজফুল ফর স্পোকেন ইংলিশ অ্যান্ড রিটেন ইংলিশ। গিভ অর্থ হচ্ছে দেওয়া, দেওয়া, তাহলে গিভ গেইভ গিভেন, গিভ গেইভ গিভেন। এখন এগুলো যারা ইংলিশে অনার্স মাস্টার্স করেছে তাদের জন্য অনেক সহজ, কিন্তু those who have completed their graduation or post graduation in other subject or any other easier subject like Islamic studies, Islamic history, philosophy or history, in this subject they don't or they haven't been practicing in their student life. যারা অন্য সাবজেক্ট পড়ে তারা তো স্টুডেন্ট লাইফে এগুলো প্র্যাকটিস করে না সাধারণত, সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য এগুলো প্রয়োজন হতে পারে, এই জন্য আমি লিখেছি। তারপর হচ্ছে গ্রো, গ্রো অর্থ জন্মানো,
জন্মানো, তাহলে গ্রো এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে গ্রিউ, পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে গ্রোন, গ্রো, গ্রিউ, গ্রোন। হাইড অর্থ হচ্ছে লুকানো, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হাইড, শেষে শুধু ই অক্ষরটা বাদ যাবে, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মেও ই অক্ষর বাদ দিয়ে হাইড, 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 হাইড। তারপর হচ্ছে হোল্ড, হোল্ড অর্থ হচ্ছে ধরা, হোল্ড মাই হ্যান্ড, আমার হাতটি ধরো, তাহলে হোল্ড এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হেল্ড, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি হচ্ছে হেল্ড। এবার হচ্ছে নো, নো অর্থ জানা বা চেনা, জানা অথবা চেনা, সেক্ষেত্রে পাস্ট ফর্ম হচ্ছে নিউ, পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে নোন, নোন, নোন। মিট, এই মিট অর্থ দেখা করা বা সাক্ষাৎ, সাক্ষাৎ বা দেখা করা বা সাক্ষাৎ করা, এর পাস্ট ফর্মে গিয়ে একটা ই বাদ যাবে, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে গিয়ে একটা ই বাদ যাবে, সেখানে উচ্চারণ হবে মেট, মেট, মেট। এবার হচ্ছে রাইড, রাইড অর্থ হচ্ছে চালানো বা চড়া, চালানো বা চড়া, যেমন আমি ঘোড়ায় চড়ি, তাহলে আই রাইড অন দ্য হর্স, আই রাইড অন দ্য বাইসাইকেল, বাইসাইকেল আমি চড়ি। চালানো, সেক্ষেত্রেও রাইড, রাইড পাস্ট ফর্ম হচ্ছে রোড, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি হচ্ছে রাইডেন, রাইড, রোড, রাইডেন। লাই অর্থ হচ্ছে শোয়া, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে লে, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি হচ্ছে লেইন, লাই, লে, লেইন। শোয়ার ক্ষেত্রে বা লাই দ্বারা মিথ্যা বলা বুঝিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আবার অন্য ভার্ব, এটি হচ্ছে উইক ভার্ব হয়ে যাবে তখন। তাহলে শোয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই ব্যবহার করবো। রিং অর্থ ঘন্টা বাজানো, পাস্ট ফর্ম হচ্ছে র্যাং, পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে রাং, আর ইউএনজি, রিং, র্যাং, রাং। তাহলে ঘন্টা বাজানো, রিং, রিং দ্য বেল, হি র্যাং দ্য বেল, সে ঘন্টা বাজিয়েছিল, হি হ্যাজ রাং দ্য বেল। পারফেক্ট টেন্সে সাধারণত থার্ড ফর্মটি ব্যবহৃত হয়, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি পারফেক্ট টেন্স এবং পেসিভ ভয়েস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোথায় কোনটি ব্যবহৃত হয়? প্রেজেন্ট ফর্মটি প্রেজেন্ট টেন্সে অথবা মডাল অক্সিলারির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আর যে পাস্ট ফর্মটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আবার প্রেজেন্ট ফর্মটি যেটি কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়, একটি হচ্ছে পারফেক্ট টেন্সে আর একটি হচ্ছে পেসিভ ভয়েসে। হোমওয়ে টু জে, তাহলে রাইজ অর্থ ওঠা, ঘুম থেকে ওঠা, তাহলে রাইজের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে রোজ, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি হচ্ছে রাইজেন, রাইজ, রোজ, রাইজেন। সি অর্থ হচ্ছে দেখা, খুব সহজ, তারপরেও মনে রাখার জন্য লিখেছি। সি পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি হচ্ছে সিন, সি স সিন। তারপর সিট অর্থ হচ্ছে বসা, সিট বসা, পাস্ট ফর্মটি হচ্ছে সেট, সেট, সিট, সেট, সেট। তারপর হচ্ছে সিং, সিং অর্থ গান গাওয়া বা গান করা, গান গাওয়া, তাহলে পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্যাং, SANG, স্যাং, সিং, স্যাং, সাং, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটিতে আবার ইউ, সিং, স্যাং, সাং। এবার হচ্ছে সিঙ্ক, সিঙ্ক অর্থ ডুবে যাওয়া, ডুবে যাওয়া, তাহলে সিঙ্কের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্যাঙ্ক, SANK, স্যাঙ্ক, আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি হচ্ছে সাঙ্ক, SUNK, সাঙ্ক। সিঙ্ক, ওই সিং আর এটা দুটো মিল রয়েছে, সিঙ্ক, স্যাঙ্ক, সাঙ্ক। স্পিক, স্পিক অর্থ কথা বলা, কথা বলা, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্পোক, স্পোক, স্পোকেন। স্ট্যান্ড অর্থ দাঁড়ানো, স্ট্যান্ড, দাঁড়ানো, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্টুড, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটিও স্টুড, স্ট্যান্ড, স্টুড, স্টুড। যে সে দাঁড়িয়েছিল, হি স্টুড ফর মি, সে আমার জন্য দাঁড়িয়েছিল। আই হ্যাভ স্টুড ফার্স্ট ইন BCS এক্সামিনেশন, আমি BCS এক্সামে প্রথম হয়েছি। এই হওয়ার ক্ষেত্রে আবার স্ট্যান্ড ব্যবহৃত হয়, সেখানে আবার ওয়ার ইউজ করা হয়। স্টিল, স্টিল অর্থ হলো চুরি করা, চুরি করা, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্টোল, STOLE, স্টোল, আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি হচ্ছে স্টোলেন, স্টিল, স্টোল, স্টোলেন। So I think that you will be benefited by getting these necessary or important verbs in a whiteboard or in a chart with Bengali meaning. So this, if you think that this video is important for you, so like this video, comment and share with your near and dear ones, with your friends. You can share the video link or channel link in your Facebook timeline also, so that your friends can also learn spoken English and basic English grammar by this YouTube channel. So today I hope that this video lesson you have greatly enjoyed, and you will always be learning spoken English and English grammar by this only and on special exceptional video YouTube channel English Hospital 24, and you will also subscribe and keep the bell button on. So today I am gonna finish here. Thanks for watching. Thanks to all.